स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार किसानी अंदोलन हाले भी चल रहा। बड़े सारे लोगों को भुलेखे सी, सरकारों को भी भुलेखे सी कि शायद ये अंदोलन हफ्ता, महीना, 2 महीने, 4 महीने चलेगा, पर 6 महीने तो वाधा समा हो चुका। 500 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, पर मोर्चा हले भी डटिया होया। 500 किसान शहीद हो गए तो सोचा कि शायद सरकार के मन दे विच कोई रहम आया होएगा, सरकार का मन पसीजिया होएगा, पर अज जख्मां ते लूण पाण का काम किया गया केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री होरां वल्लों। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं कि कानून रद्द करन तो इलावा कोई गल करनी है तो साडे राह खुले ने, असी गल कर सकते हैं, कोई सजेशन होर देना है असी मान सकते हैं, पर खेती कानून वापस नहीं होणगे, ये रद्द नहीं होणगे। हले भी अड़ी बरकरार है। 500 किसानों की मौत हो चुकी है, 500 किसान बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, पर हले भी सरकार टस तो मस नहीं हो रही। अजिहे दे विच इस बयान तो बाद किसान भाईचारे का भी बयान आया, उन्होंने भी ये प्रतिक्रम दिता कि साडे कोल होर कोई मुद्दा ही नहीं है, जब तक असी ये कानून वापस नहीं करा देंगे, रद्द नहीं करा देंगे, तब तक असी कोई होर गल करना ही नहीं चाहते। जिन्नियां मर्जी मीटिंग्स हो जाण, इन्ने राउंड दियां 11 तो वध मीटिंग्स हो चुकियां ने, पर हले भी सरकार उत्थे ही अड़ी हुई है कि कानून असी रद्द नहीं करने। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं तुहाडे सामने। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। एडवोकेट अमरदीप सिंह तारी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल दे, प्रिंस खुल्लर साहब वाइस चेयरमैन ने पंजाब यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के, कमलजीत सिंह सोई जी कौमी बुलारा ने बीजेपी के, तो मनजीत सिंह राय प्रधान ने BKU दोआबा दे। सब तो पहले तुहानूं वो दिखा देने कि अज खेतीबाड़ी मंत्री होरां ने क्या किया, तोमर होरां ने क्या किया, वो सुना देने। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी, लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। सो ये सी जिन्होंने कहा तोमर होरा ने कि जो तुहानूं समस्या हैगी दसो, असी उसका समाधान कर देंगे। पर सवाल ये उठता है कि 11 मीटिंगों के जो सरकार ये मन चुकी कि हाँ ये त्रुटियां ने, इस कानून के फेर बदल किया जा सकता है, फिर कानून वापस लेने के हिचकिचाहट क्यों आ। अज कुछ किसानों का वफद है जिहड़ा, एक किसानों का वफद है जिहड़ा ममता बैनर्जी होरां नूं भी मिलिया, उन्होंने उन्हों की नवीं सरकार के लिए मुबारकबाद भी दी और अपना मुद्दा भी समझाया। इस मुद्दे पर ममता बैनर्जी होरां ने भी एक अपना प्रतिक्रम दिता, वो भी सुना देने। किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है। आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ। क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है। बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? सो गल करके तीनों बिल वापस लेने चाहिए ने, ये ममता बैनर्जी होरी भी कहते हैं। हुण विचार तकरार शुरू करते हैं। सोई साहब, सब तो पहला मेरा सवाल थोनों ही है, 500 किसान शहीद हो गए, 500 किसानों के शहादत तो बाद एक अजिहा बयान आना कि असी तो खेती कानून वापस नहीं लेने, इस तो इलावा कोई होर गलबात करना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो वेलकम है, इस तो इलावा खेती कानून वापस नहीं होणगे। ये इदां लगता नहीं है कि निर्दयी हो चुकी है सरकार? सरकार के दिल दे विच, सरकार के मन दे विच कोई रहम, कोई अजिहा कोई फीलिंग्स है कि नहीं है? हरप्रीत जी, पहला तो तुहाडे सारे दर्शकों को हथ बन के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, सारे जिहड़े पैनलिस्ट ने उन्होंने सत श्री अकाल जी। हरप्रीत जी, तुसी जिहड़ी गल कीती है निर्दयी वाली, निर्दयी ते सरकारां रहीआं ने पुराणियां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदकुशी करते पे सीगे। उन्हां दियां खुदकुशियां रोकण वास्ते, उन्हां नूं करजे विचों कड्ढण वास्ते रिफॉर्म्स की जरूरत सीगी। आ नंबर 1। नंबर 2, जदों इन्हां ने कृषि मंत्री साहब ने कहा
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਫਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੜੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8-9 ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 110% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੀਜਦੇ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣਗੇ
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੀਅਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਵਧਾਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੌਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਰੇਟ ਕੀ ਵਧਾਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 72 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ MSP ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਕੀ MSP ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਵਿਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, DAP ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 2400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ, 1900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਏ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ तोमर साहब ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि हमने जो भी कानून बनाए हैं सारी राज्य सरकारों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके बनाए हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, बीजेपी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਭ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
मैं इस गल ते चिंता प्रगट कर रहा कि 6 महीने तो उत्ते हो गए है, किसान 500 तो ज्यादा मर गया। मेरी चिंता उन्होंने लाइफ के नाल है जिहड़ियां लाइफ जिंदगी च खत्म हो गई है, और ना किसान टस तो मस हो रहे, ना सरकार टस तो मस हो रही है। इसका नुकसान मेरे छोटे वीर ये समाज नूं भी हो रहा, किसानां नूं भी हो रहा, सरकार नूं भी हो रहा। बिल्कुल, पर मास्टर जी तुसी कह रहे हो कि ना किसान ना सरकार नूं भी पता कि नुकसान हो रहा है, किसानों ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੰਡਾਈ, ਕਹਿਰ ਹੰਡਾਇਆ, ਠੰਡ ਬਰਸਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਲ ਸੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? मैं तो हमेशा यही कहना कि मेरी हस्ती ते समुंदर च एक बूंद के बराबर है। वो बूंद का भी ता है जो कोई पूछे, नहीं पूछे तो बूंद भी बेकार है। साडे को की पूछदे हो एक मिनट मास्टर साहब अंदोलन से सिर्फ घाट दुख प्रगट कर रहे हैं। मास्टर साहब एक मिनट रुकियो। सोई साहब मास्टर मोहन लाल की व्यथा तुसीं सुन लई है, मिनिस्टर रह चुके ने, विधायक रह चुके ने। जे तुहाडी पार्टी च एक मिनिस्टर दी, एक विधायक दी नहीं सुनी जाती, फिर सुनी किहदी जाती है? किसानां दी तुसीं नहीं सुन रहे, यूनिट दी तुसीं नहीं सुन रहे, ते सरकार फिर ये जिहड़ा इशारा कर रहे ने कि कॉरपोरेट चला रही है सरकार, फिर तो मैनूं ठीक लगदी है गल। हरप्रीत जी मास्टर जी बड़े सम्मानित ने, पिता समान ने। मास्टर जी नूं मैं दसना चाहुंदा कि हिंदुस्तान च 17,000 खुदकुशियां हर वरे हुंदियां ने, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब दे हिंदुस्तान दे हर किसान दा रोम रोम करजे च डुबिया होया है। इस वक्त जिहड़े कानून जदों लैके आई है मोदी सरकार, ते इहदा बेसिक मोटिव ही हैगा कि जिहड़े किसानां नूं दलदल दे विचों बाहर कढना। वो जेडे इस वक्त पहली गल तो हरप्रीत जी 1.5 साल की कानून वैसे स्टे लग्या होया है। उस तो इलावा मोदी सरकार ने बिल्कुल ओपनली किया, तोमर साहब ने बिल्कुल ओपनली किया, तुसी खुले मन नाल आओ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂजेस ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਤਾ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ? 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 90% ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। हरप्रीत जी 11वीं मीटिंग से तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है कि अद्धे किसान जथेबंदियां मन गईयां सीगियां, अद्धियां नहीं सी मनियां। इस करके
ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਓ 500 ਹੀ ਚਲੋ 500 ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। 17,000 ਜਾਨਾਂ ਹਰ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਹੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇਗੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡ ਆਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, सरदार प्रकाश सिंह बादल और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, ये तिन्ने हस्तियां जेकर मोदी साहब को टाइम लैकर के मिलन कि असी किसानां दा मसला हल करवाना चाहते जी सानू टाइम दिओ, ते कोई वजह नहीं कि मोदी साहब इन्हां तिन्नां स्टालवर्ट दी गल नूं मोड़ सकन। ये गल बिल्कुल बड़ी अदब नाल मैं कह रही जी तुहानूं कि भाई तिन्ने आदमी क्यों नहीं कर रहे, ये हवा दे रहे ने। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ? नहीं सुनगे मेरे ख्याल है कि मोदी साहब बादल साहब की बहुत इज्जत करते जे। हरप्रीत जी मैं तुहानूं ठीक दसां, बादल साहब की बहुत इज्जत करते जे मोदी साहब। मैं उन्होंने देखा स्टेजां ते उन्होंने पैरां 'च पैंदे देखिया सी मोदी साहब नूं। बादल साहब एक कदम ते चलन है, जिदा मोदी साहब कहते मैं एक काल ते खड़ा, ते बादल साहब भी एक कदम ते चल करके दिल्ली जाण। देखो मैं समझ ना दूसरे चलो तां जवाब अकाली दल दे बुलारे दे देणगे। मैं एक मिनट मास्टर साहब बहुत बहुत धन्नवाद साडे नाल गलबात करन लई अपना कीमती समय दिता है तुसीं। खुल्लर साहब अपनी गल रखो, जिहड़ी ये गल कह रहे ने कि घट्टो घट इस मुद्दे ते तां सियासत ना करो तुसीं। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਸਿਆਸਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ
ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ 20-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਂਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਾਰਚ 25 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਵੀ ਰੇਂਗੇਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਸੋਈ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਿਛੇਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਆ ਨਵੀਂ ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ। MSP ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਥੀ, MSP ਹੈ, MSP ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ 700 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਜਾਗੀ 6-37 ਮਹੀਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 17,000 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਰਤ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਲਮੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਆੜਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ? ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਭਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1977 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5, 7, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੂਗੀ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਚੌਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਲੈ ਲਓ, ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਂਚ ਲਿਆ, ਦੱਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਈ ਅੱਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਵਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ,
ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਏ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੋ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि सोई साहब कह रहे हैं और आज तोमर साहब ने कहा कि कानून तो हम वापस नहीं लेंगे। दूजी गल, मोदी साहब ने कहा एक चिट्ठी लिखी बतौर सीएम कि MSP नूं एक कानून बनाया जाए, और MSP ते जिहड़ा जदों गुजरात दे CM सी, अज जदों MSP ते किसान कहंदा कि MSP नूं कानून बना दिओ, चलो बाकी गल्लां छड्डो, तां उस ते कहने आ कि कानून नहीं बनाएंगे, MSP रहेगी है थी। और मैं कहना है भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲ ਵਿਲ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਢਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ 4 ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ। 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, 1,06,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ? 500 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ 6,000 ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 30-35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। RDF ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1% ਦਿੱਤਾ, ਐਤਕੀ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੱਸ ਰਾਈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, RDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PDS ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ RDF ਫੰਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, GST ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, RDF ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे।